ज्योति प्रज्वलित अंधकार हेला लुप्त ख्रीष्ट ज्योति प्रज्वलित अंधकार हेला लुप्त प्रतिटी अंतर आलोकित करे जेउ ज्योति प्रति जीवनर पथ प्रदर्शक से ज्योति से जे सारा जगतर ज्योति ख्रीष्ट ज्योति से ही सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति। प्रिय श्रोताबंधु नमस्कार। सत्यज्योति परिवार पक्षरु आयोजित विशेष कार्यक्रम को आपण को स्वागत करुछि। हार्दिक अभिनंदन जनाऊँगी, बहुत धन्यवाद जनाऊँगी जे आपण नियमित यह कार्यक्रम द्वारा ईश्वर वाक्य को शिक्षा लाभ करुअछंती, शुणुअछंती आउ जानुछंती, आत्मिक भाव में वृद्धि पाउछंती। प्रभु आपण को आहुरी आहुरी आशीर्वाद करंतु। आपण यह कार्यक्रम रे सबु बेले शामिल हुअन्तु एवं आपणकर बंधु मान को मध्य ए कार्यक्रम विषय सूचना दियंतु, जेमति कि से माने मध्य ईश्वरंकर वाक्य को पाइबे, जीवन रे आशीर्वाद प्राप्त हेबे। आसंतु आजिर आलोचना मध्य को जीवा पूर्वरु प्रभुंकर निकटवर्ती हेबा आउ ताहांक निकट रे प्रार्थना करिबा, निजको समर्पण करिबा। से आमान को आज कथा कहंतु, ताहांक वाक्य रे जीवन अछि, ताहांकर वाक्य आमान को आनंदित करे, शांति आनी दिए। ताहांकर वाक्य द्वारा आम माने उद्धार प्राप्त हेउ। सेथिपा आसु से प्रभुंक निकट रे प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु, तुम चरण तल को आसुचु, आमे जेपरि अछु सेही परि आसुअछु, आ तुमे आमान को सेही परि ही ग्रहण करिया पई चाहुच। आमाने छद्म बेशरे आसीबा को चाहुना, छलनात्मक भाव रे आसीबा को चाहुना, कारण आमे तुमको ठकी पारिबु नाही प्रभु, तुम ठारू लुचि पारिबु नाही प्रभु। मनीष मान को आमने भुआ बुलेई पारू, किंतु तुमको ताहा करि पारिबु नाही। तुमे सबु किछि जानुच, सबु किछि देखुच। सेथिपाई तुम निकट को जेपरि अछु सेही परि अवस्था रे आसुचु। तुमे दया कर, पापरु मंदरु फांदरु तुमे आमान को रक्षा कर, रोग व्याधिरु सुस्थता दियो, आशीर्वाद कर। वाक्य पठाई कथा कुह, यीशुंक नाम रे ए प्रार्थना उत्सर्ग करूछु, आमेन। आमने ए दिन मानकरे एक विशेष प्रसंग नहीं आलोचना करुचु, हजिला अवस्था एवं सेथिरु रक्षा पाइबा संपर्क रे। प्रभु जीशु ए प्रसंग को नहीं तीनोटी दृष्टांत देले एवं से दृष्टांत रे दुईटी विषय साधारण थिला। गोटे होची कौन, हजि जाइथिबा अवस्था, एवं द्वितीयटी होची पुनर्बार मिलिबा अवस्था। दिनोटी जाक दृष्टांत रे जहा हजि थिला ताहा मिलिला, एवं तृतीय विषय होची मिलिथिबारु उत्सव करागला, आनंद करागला। बंधु माने एकाठी हेकि आनंद करिबा को लागिले। जे फेरी पाइथिले से ताहांकर आनंदर अंशी करेले ताहांकर बंधु मानकु। एहा ए महत्वपूर्ण विषयर एक रूपचित्र अटे। को विषयर, जे प्रतिटी मनीष निजर पापर दुनिया रे हजि जाइछि, ईश्वरंक ठारू दूर को पळैछि एवं परमेश्वर अपेक्षा करिछन्ति प्रतिटी मनीष जेपरि ताहांक निकट को फेरी आसे, बंची जाए, विनष्ट न हुए। आ जेतले से फेरी पाआंती आम मानकु से बहुत आनंदित हुअन्ति, उत्सव करन्ति। प्रिय बंधु, आज आम माने प्रभु जीशु कहितबा तृतीय दृष्टांतर किछिटा अंश को आलोचना करिबा। जणे बापांकर दुईटी पुओ थिले। सानो पुओ ता भागर संपत्ति बाड़ी पाइला बापांक ठारू एवं से सबको नहीं बहुत दूर देश को चलीगला।
ଲେଖାଯାଏ ବାକ୍ୟରେ ଯେ ସେ କଦାଚାରରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଲା ବା ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା, ତାର ସବୁ ପଇସା ସରିଗଲା। ତା ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାର ସାଙ୍ଗସାଥି ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାର ନିଜର ଲୋକ ନଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାହାକୁ ଜାଣିନଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲା ସେ ସମସ୍ତେ ତାର ବନ୍ଧୁ ପାଲଟି ଗଲେ, ଜିଗିରି ଦୋସ୍ତ ଭଳି ହେଇଗଲେ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକେଟରେ ପଇସା ଥାଏ ଏବଂ ସେ ପଇସାଟି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗ ମିଳିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ବି ଯଦି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନା, ବହୁ ସାଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବେ। ଏ ଲୋକଟାର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକେଟ ଗରମ ଥିଲା, ପଇସା ଥିଲା, ସବୁ ସାଙ୍ଗ ତା ପାଖରେ ଥିଲେ ଦିନ ରାତି। କାରଣ ମାଗଣା ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ଭଲ ଭଲ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ମୌଜ ମଜଲିସ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲେ, ଆଉ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତାର ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସମୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏ ଲୋକଟା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା କେଡ଼େ କ୍ଷଣିକ ତାହା ସେ ଜାଣିନଥିଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାର ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ସରିଗଲା। କଥାରେ ଅଛି, ବସି ଖାଇଲେ ନଈବାଲି ବି ସରିଯାଏ। ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା। ଯେତେବେଳେ ପଇସା ପତ୍ର ସରିଗଲା, ସେ ନିଜ ପରିବାର ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି, ପରିବାର ନିକଟକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସଂକୋଚ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟ ବେଳକୁ ସେ ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିଲା। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପକେଟରେ ପଇସା ଥିଲେ ବି ଯଦି ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଭୋକରେ ରହିବେ। ବେଳେବେଳେ ଏମିତିକା ଅନୁଭୂତି ହେଇଥିବ, କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବି ଦୋକାନ ନାହିଁ, କେଉଁଠୁ କିଛି ଖାଇବାର ମିଳୁନାହିଁ। ଦିନସାରା କଷ୍ଟ ପାଇକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନଟି ପାଇଲେ ସେଠି ଚାହା ବିସ୍କୁଟ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇକି ଆଉ ଖାଆନ୍ତି, ଭୋକକୁ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି। ସେଇଟା ତ ଅଳ୍ପ ଅନୁଭୂତି ହେଇପାରେ, ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଅନୁଭୂତି ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଅଟେ। ସେଇଠି ଦିନ ଦିନ ଧରି, ମାସ ମାସ ଧରି ଖାଇବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଏ ପୁଅଟିର। ସେତେବେଳେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କେମିତି ତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ମନା କଲେ। ଜଣେ ଲୋକ କହିଲା, ମୋର ଘୁଷୁରୀ ଯଦି ଚରେଇବୁ ତାହେଲେ ତତେ ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ସେ ରାଜି ହେଇଗଲା। ସେଦିନଠାରୁ ସେ ଘୁଷୁରୀ ପଲ ଚରେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ମାଲିକ ଯେମିତି କହିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ମୁଠାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସେ ଦେଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ଏତେ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ଶେଷରେ ଘୁଷୁରୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଦାନା ଖାଉଥିଲେ ସେଇ ଦାନାରେ ପେଟ ପୂରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛେଇଲା ନାହିଁ। ଭୋକ ଭୟଙ୍କର ହେଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ତାହା ହୁଏତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆହା, ମୋ ବାପାଙ୍କ ଘରେ କେତେ ମୂଲିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପେଟେ ପେଟେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି କି ପ୍ରକାର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ନା ନା ନା, ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ଉଠିବି, ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିବି, ବାପା, ମୁଁ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୁଲ କରିଛି, ମୋତେ ଆଉ ପୁଅ ଭଳି ରଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚାକର ଭଳି ରଖ, ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ପାଇବି। ଆଉ ସେଇ ଚିନ୍ତା କରିକି ସେ ଫେରିଗଲା। ବାପା ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ, ଚିହ୍ନିଲେ, ଆଉ ଚିହ୍ନିକି ସେ ବସିକି ରହିଲେ ନାହିଁ, ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିକି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଇଏ କହିଲା, ମୋତେ ଆଉ ପୁଅ ବୋଲି ମୁଁ ଡକାଯିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ମୋତେ ଚାକର କରି ରଖ। କିନ୍ତୁ ବାପା କହିଲେ, ନା 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 ନା, ତୁ ମୋର ପୁଅ ହେଇକି ରହିବୁ। ହଁ, ତୁ ହଜି ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଫେରି ଆସିଛୁ, ମୁଁ ତୋତେ ଆଉ ଥରେ ନିଜର ପୁଅ କରିକି ରଖିବି। ସେୟା ହିଁ ହେଲା। ଆନନ୍ଦ କଲେ, ଉତ୍ସବ କଲେ। ବାପା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ହଜିଥିବା ପୁଅକୁ ଫେରି ପାଇ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ବି ଅପେକ୍ଷାରେ। ଫେରି ଆସିବେ କି? ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବେ କି? ନିଜର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ କି? କହିବେ କି, ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଦୂରକୁ ପଳେଇଲି, ତୁମେ ଦେଇଥିବା ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲି, ତୁମେ ଦେଇଥିବା ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର ଗୁଣକୁ ମୁଁ ସବୁକିଛିକୁ ହଜେଇ ଦେଇଛି, ଏବେ କାଙ୍ଗାଳ ହେଇକି ଫେରିଛି, ବଦନାମ ହେଇକି ଫେରିଛି,
ମୁଁ ତୁମର ପୁଅ ଭାବରେ ଡକାଯିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ବାପା, ଏହି ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ମହାନ, ଆହୁରି ପ୍ରେମୀ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଜି ହିଁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ, କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଯେତେ ଜଣ ତୁମ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ତୁମେ କାହାକୁ ବି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିନାହ। ଆଜି ବି ତୁମର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଅଛି। ଯେ ଜଣେ ପାପୀ ମନ ଫେରାଇଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ ହେବ, ଉତ୍ସବ ହେବ। ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବାର ପ୍ରୟାସରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ। ପୁଣି ଥରେ ତୁମର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ତୁମେ ପାପ କ୍ଷମାକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଶୁଣିଲେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସତ୍ୟଜ୍ୟୋତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଓ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତେବେ ଆମକୁ ଏହି ଠିକଣାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବା ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଠିକଣା ହେଲା ସତ୍ୟଜ୍ୟୋତି, ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସ ନମ୍ବର 89, କଟକ 753001। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଠିକ୍ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହର ଏହି ଦିନ, ଏହି ସମୟ। ନମସ୍କାର।